Good morning. Today we are going to learn next example of polar form. So look at this. Trace the curve r square is equal to a square into cos 2 theta. Justification. Before tracing any curve, we have to find out symmetry, tangent at pole, tangents, limits, and later on we are preparing a table for different values of theta, r, and tan psi. So first, just we are writing the given equation of curve, that is r square is equal to a square into cos 2 theta. Now in this equation, if we replace theta by minus theta, in this equation, if we are replacing theta by minus theta, equation remains unchanged. Therefore, curve is symmetric to initial line. मायनस केलं तरी पण हा येस. आणि यात जर आर स्क्वेअर आहे, आर स्क्वेअर असल्यामुळे इथं आपण मायनस आर ने पण रिप्लेस केलं तर आपल्याला याच्यामध्ये इक्वेशन तसंच राहतं. म्हणजे थीटा बाय मायनस थीटा आणि आर बाय मायनस आर दोन्ही जर घेतलं तरी सुद्धा त्या ठिकाणी काय म्हणतोय आपण इथं इनिशियल लाईनला म्हणतोय, बरोबर आहे. पण आता याच्यामध्ये आणखीन एक पॉसिबिलिटी आहे, थर्ड पॉसिबिलिटी आहे सिमेट्रीची. कोणती आहे ती? What will be the third possibility? If all pole, म्हणजे या इक्वेशन मध्ये जर विचार केला आपण या कर्व मध्ये, तर हा इनिशियल लाईनला पण सिमेट्रिक होतोय, त्याच्यानंतर आर स्क्वेअर असल्यामुळे पोलला पण सिमेट्रिक होतोय, आणि आर बाय मायनस आर आणि थिटा बाय मायनस थिटा घेतलं तर इनिशियल थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 2 ला पण सिमेट्रिक होतोय. ओके, तिन्ही पॉसिबिलिटीज या ह्याच्यामध्ये आहेत. मग आता इथून याच्यामध्ये मी पहिली पॉसिबिलिटी घेतली थिटा बाय मायनस थिटा, ही पॉसिबिलिटी फुलफिल होते म्हणून जात नाही याच्या. ओके, सो ज्यावेळेस आपण सिमेट्री चेकआउट करतोय, at that time first you have to take that theta by minus theta, then replace theta by minus theta and r by minus r, and third one is powers of r. If powers of r are even, then we can say that curve is symmetric about pole. All possibilities are here, so go through one by one. If first possibility is fulfilled, then there is no need to go further. Okay, now second. आता इथे बघा, याच्यामध्ये तुम्ही तिन्ही पॉसिबिलिटी चेक करू शकता. पहिली लाईन झालं, त्याच्यानंतर ऑल्सो powers of r are even, therefore curve is symmetric about pole, असंही म्हणू शकतो इथं. मग याच्यानंतर आता आपण पोल काढूयात, tangent at pole or equation of pole. So here r we are equating to 0. Put r is equal to 0. What we are getting here? If r is equal to 0 means
Once again, I have to write all things. The given equation of curve r square is equal to theta. Its symmetry minus theta as well as r power to initial line as well as pole. Then next, tangent at pole or equation of tangent at pole. So here put r is equal to 0. So cos 2 theta is equal to 0. Therefore 2 theta is equal to cos inverse of 0, first possible value of, okay. Therefore theta is equal to pi by 4. So here theta is, okay, theta is equal to pi by 4 is a tangent at pole made by the tangent with radius vector. Then tan psi is equal to, we have tan psi is equal to r into d theta by dr. Next, differentiate r. Here r square is equal to, we have a square into cos 2 theta. Therefore differentiating this r with respect to theta first. So 2r minus 2 theta. Okay. Therefore dr by d theta is equal to minus 2 a square sin 2 theta divided by 2r. As we have r, the value of r is cos a square cos 2 theta, isn't it? Is equal to what? A square sin 2 theta divided by a square cos 2 theta. So it is minus cos upon, hello? 2 cancel होणार ना? Yes, yes. So here dr by d theta is equal to minus a square sin 2 theta. Look at this. 2 cancel झाला. A square sin 2 theta divided by a square cos 2 theta minus cos upon sin upon cos. Tan 2 theta. It is tan 2 theta. Therefore tan psi is equal to, tell me that value of tan psi. Tan psi is equal to r into d theta by dr. Yes, tell me that value now. Tan psi, tell me that tan psi, r into d theta by dr.
Yes, please. R ची व्हॅल्यू काय? A square cos 2 theta into d theta by dr, that is 1 upon minus tan 2 minus theta. tan 2 theta. Okay, which is equal to A square into cos 2 theta. आता हा मायनस मी इकडे घेते into cos 2 theta divided by sin 2 theta. Is it okay? 1 upon tan 2 theta. That will be 1 upon sin upon cos. So tell me that final answer here. A square cos 2 theta into cos 2 theta divided by sin 2 theta. मॅम आर स्क्वेअर ची व्हॅल्यू ए स्क्वेअर कॉस टू थिटा आहे ना. हा आर स्क्वेअर ची येस येस. आता हा इथला जो आर आहे तो इथं आपण डायरेक्टली इथं असं घेऊयात. इथं बघा, जस्ट मिनिट, वन्स अगेन आय विल राईट हिअर. इथली जी व्हॅल्यू काय येईल सांगा मला आता. 2 कॅन्सल झालं. ए स्क्वेअर साइन 2 थिटा डिवायडेड बाय आर आहे, म्हणजे इथं ए स्क्वेअर साइन 2 थिटा डिवायडेड बाय आर. मग आता डी थिटा बाय डी आर काय असेल सांगा. हा येस प्लीज. आर इंटू आर हा मायनस R घेतला इथं डिवायडेड बाय ए स्क्वेअर साइन 2 थिटा. इज इट ओके? So minus r square divided by a square sin 2 theta. So minus a square cancel झाला. Cos square आता r square ची व्हॅल्यू आहे a square cos 2 theta. a square cancel झाला. Cos 2 upon sin 2. What we are getting here? cot 2 theta. Yes, it is minus cot 2 theta. Minus cot 2 theta. And as we have minus cot theta, that is equal to tan 2 theta plus pi by 2. Tan 2 theta plus pi by 2. ओके, म्हणजे साई ची व्हॅल्यू काय माहितीये, फक्त साई जर विचार केला, साई इज इक्वल टू 2 theta plus pi by 2. ओके, देन नेक्स्ट. After this, check out the limits. Greatest value of r and lowest value of r by replacing cos theta is equal to plus minus 1. So r is equal to plus a, that is greatest value, and r that is lowest value. Then next we are preparing a ओके. या ठिकाणी आधीच केलं तिथं. आता या ठिकाणी थिटाची व्हॅल्यू घेऊयात आपण. थिटा, r and tan psi. So theta is equal to 0. Tangent at pole, first tangent at pole is pi by 4. Then 2 pi by 4. Then 3 pi by 4. And 4 pi by 4. एवढ्याच व्हॅल्यू घेऊयात आपण.
as we have r square is equal to a square into cos 2 theta. Putting the value of theta is equal to 0 in given equation of curve, r will be cos 0. Cos 0, that is 1. Isn't it? Cos 0 is equal to 1, na? Therefore, r square is equal to, we are getting a square. Therefore, r is equal to, here it will be plus minus a. And when theta is equal to 0, tan pi by 2. Tan pi by 2. आता या ठिकाणी आपल्याला tan psi मिळालंय बघा. Tan psi is equal to, we have tan 2 theta plus pi by 2. Therefore, directly we are getting the value of psi, that is equal to 2 theta plus pi by 2. So instead of that tan psi, you can consider psi also. या ठिकाणी तुम्ही tan psi घ्यायच्या ऐवजी psi घेतलं तरी चालेल. पण ज्यावेळेस 0 असेल, थीटाची व्हॅल्यू 0 असेल, तर psi जो अँगल आहे रेडियस वेक्टर मधला आणि त्या टँजंट मधला, तर तो अँगल काय मिळेल बघा, पाय बाय 2 मिळेल. आता या ठिकाणी तुम्ही डायरेक्टली पाय बाय 2 लिहा किंवा 0 इन्फिनिटी घ्या, नो प्रॉब्लेम. कोणतीही व्हॅल्यू घेऊ शकता तुम्ही इथं. आयदर कन्सिडर tan psi or you can consider psi. So I am taking that psi, that is pi by 2. When theta is equal to pi by 4, r becomes 0 and this psi becomes pi. Next, for 2 pi by 4, that is pi by 2, we are getting that imaginary value of r plus minus, that is r square is equal to a square. So r square is equal to minus a square is there. So that times we are getting that imaginary value. So no need to take that pi by 2. Then psi becomes 3 pi by 2. Then if theta is equal to 3 pi by 4, theta is equal to 3 pi by 4. So here it will be, look at that, cos 2 into 3 pi by 4. So 3 pi by 2. What is the value of cos 3 pi by 2? 0. 0. Then psi. Psi काय मिळेल तुम्हाला? इथं बघा. 3 pi by 4. 3 pi by 2 plus pi by 2. बघा इथं 2 into 3 pi by 4 plus pi by 2. So it is 3 pi by 2 plus pi by 2. It is equal to 4 pi by 2, which is equal to 2 pi. 2 pi means 1. Isn't it? 2 pi means 1. So r square is equal to a square. R square is equal to a square. Means again here r becomes plus minus a, na? Is it okay, na? What we are getting that? R. इथे व्हॅल्यू पुट करून सांगा की. इकडे बघा. R square is equal to a square into cos 2 into 3 pi by 4. So r square is equal to a square into cos 3 pi by 2. Means here we are getting 0, na? Yes. Yes. Then psi. What is the value of psi now? इथे बघा. 2 into 3 pi by 4 plus pi by 2. 3 pi by 2 plus pi by 2. It is 4 pi by 2 and 4 pi by 2 is equal to, it is 2 pi. Next, theta is equal to pi. Theta is equal to pi. Cos 2 pi means again here we are getting that plus minus a, and according to that here it is pi, 2 pi plus pi by 2. It is 5 pi by 2, na? Is it okay? Check out that values of theta, r and tan psi. Instead of the tan psi, I have taken that psi. हे समजतंय सगळ्यांना? Yes. ओके. मग आता याच्यानंतर आपण काय करूयात, आता ह्या जेवढी थेअरी आपण लिहिलेली आहे किंवा जेवढ्या इन्फॉर्मेशन्स आपण घेतलेल्या आहेत त्या दिलेल्या कर्व वरनं सिमेट्री घेतली, टँजंट ॲट पोल घेतला, टँजंट
फाइंड आउट केलं, त्याच्यानंतर लिमिट्स घेतले त्याचे आणि त्याच्यानंतर टेबल प्रिपेअर केला. तर त्याच्यावरनं आपण या ठिकाणी तो कर्व ट्रेस करूयात. Initial line theta is equal to pi by 2, that is y axis, and initial line, that is x axis. Then what are the tangent at pole? What are the tangent at pole? Theta is equal to pi by 4. Theta is equal to pi by 4 is the tangent at pole. Now in this example, we are taking theta is equal to pi by 4 and theta is equal to minus pi by 4. These are the tangent at pole. आता या एक्झाम्पल मध्ये थोडंसं म्हणजे जे काही आपण व्हॅल्यूज घेतोय किंवा ज्या गोष्टी आपण फाइंड आउट केल्यात त्या थोड्याशा डिफरंट आहेत. डिफरंट का म्हणते मी इथं? आता बघा, ज्यावेळेस इथं पहिल्यांदा बघा, आता ज्यावेळेस थीटा इज इक्वल टू 0 आहे त्यावेळेस आर तुमचा काय प्लस मायनस ए आहे. म्हणजे या ठिकाणी तुमचा कुठेतरी इकडे आर असणार आहे, आर इज इक्वल टू ए असेल आणि या ठिकाणी आर इज इक्वल टू मायनस ए असेल. ओके, आता ह्या थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 2 ला आपल्याला कसलीच व्हॅल्यू मिळणार नाही, कारण त्या ठिकाणी इमॅजिनरी पार्ट येतो. मग त्याच्या अपोजिट जे आहे ती सुद्धा इमॅजिनरी पार्ट होणार. थीटा इज इक्वल टू 3 पाय बाय 2 ला दिस या साइडला हा जो वाय ऍक्सिस आहे, तर याच्यामध्ये आपण काय कन्सिडर करतो, थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 2. थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 2 ला आर आपला इमॅजिनरी आहे, त्यामुळे तिथं कसलाही तिथं कर्व ट्रेस होणार नाही आणि त्याची सिमेट्री असणार आहे 3 पाय बाय 2 ला. त्यामुळं ऑटोमॅटिक तो एरिया पण आपला इथला निग्लेक्ट करतोय आपण. म्हणजे थीटा इज इक्वल टू 3 पाय बाय 2 अँड थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 2. देयर इज नो एनी कर्व एक्झिस्ट. नाउ गो फॉर नेक्स्ट. When theta is equal to 0, that is initial line, r will be plus a and minus a. Okay, and tan psi or that angle is equal to pi by 2. So here just I am taking that, look at this. हा तुमचा जो कर्व आहे तो कर्व असा जाणार आहे. This curve will be like this, and here it is, we have point of intersection or that r is equal to a. ही जी कंप्लीट लाईन आहे ह्या 0 पासून इथपर्यंत एवढं डिस्टन्स r इज इक्वल टू a असणार आहे. या 0 पासून इथपर्यंत डिस्टन्स असणार आहे r इज इक्वल टू मायनस a. हा कर्व आपला असा असेल. This will be the curve. हा minus a0. Okay, and here is this theta is equal to pi by 4 is the tangent at pole. आणि याचा अपोजिट जो असणार आहे इथं असणार आहे जो थीटा इज इक्वल टू मायनस पाय बाय 4. दिस विल बी द टँजंट ऍट पोल. हा थीटा इज इक्वल टू 0 असणार आहे. हे प्रत्येकानं समजलं का? आणि या टाइपच्या कर्वला आपण म्हणतोय बर्नॉलीज lemniscate. This type of curve or this curve is called as Bernoulli's lemniscate. हा कर्व समजला सगळ्यांना? इज इट ओके? हॅलो, काय म्हणताय? एक्सप्लेन करू दे का अजून एकदा? ओके,
Look at this, r is square is equal to a square into cos 2 theta. This is the equation of curve. Now finding out its symmetry, we have two possibilities or three possibilities you can consider. If we replace theta by minus theta in given equation remains same. Therefore, curve is symmetric about initial line. Then, if we are taking the power of r, powers of r are even, therefore curve is symmetric about pole. Then, finding out equation of tangent at pole, putting r is equal to 0 in given equation. This r is equal to 0 gives theta is equal to pi by 4. This one first value we are taking as a tangent at pole. Simultaneously, theta is equal to minus pi by 4 we are considering. Means look at that, theta is equal to pi by 4, theta is equal to 2 pi by 4, theta is equal to 3 pi by 4, theta is equal to 4 pi by 4, 5 pi by 4, 6 pi by 4, 7 pi by 4, and 8 pi by 4. Okay, so theta is equal to 7 pi by 4, also called or also denote as theta is equal to minus pi by 4. Got it? Now, check out the tangent, that is tan psi. As we know that psi is the angle made by the tangent with radius vector. Therefore, tan psi is equal to r into d theta by dr. Then, differentiate that given r square with respect to theta. It gives 2r into dr by d theta, which is equal to minus 2a square sine 2 theta. Okay. Therefore, putting the value of r in that given derivative, we get tan psi is equal to r into r upon minus a square sine 2 theta. So as we have r square is equal to a square cos 2 theta, therefore tan psi we are getting that tan 2 theta plus pi by 2. Therefore, psi is equal to 2 theta plus pi by 2. And later on, we are preparing a table. As we have limits plus a minus a, r is equal to plus a minus a. So here we are getting that table for different values of theta. If theta is equal to 0, and we are taking in the multiples of pi by 4 because tangent at pole is pi by 4. So 0, pi by 4, 2 pi by 4, 3 pi by 4, and 4 pi by 4. The possible values of theta up to we are getting that pi. Then at that time, r becomes, for 0 it will be plus minus a, for pi by 4 it will be 0, and for pi by 2 it becomes imaginary. Okay, and 3 pi by 4 again 0, and for pi it will be plus minus a. According to that, we are getting the values of that angle psi. So psi is equal to pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, and 5 pi by 2. Just consider tangent at pole, that is theta is equal to pi by 4, as well as theta is equal to 7 pi by 4, it will be minus pi by 4. Now, as we know that the greatest value of r is plus a and lowest value of r is minus a. Whenever theta is equal to 0, that r becomes plus a as well as minus a. And at that time, psi is pi by 2. The angle made by tangent with radius vector. So here this is the pi by 2. So taking that, here theta is equal to 0. For this we have r is equal to a. Means this curve starts with that origin, extends up to r is equal to a, and again it comes towards the pole. And at that time, tangent at pole is theta is equal to pi by 4. Okay, and its symmetry for this curve, its symmetry will be here. ह्या कंप्लीट कर्व साठी एक तरी आपला कर्व असा असणार आहे, इकडे बघा
हा इकडून इकडे गेलाय, परत हा इकडून इकडे गेलाय आणि याची सिमेट्री असणार आहे इकडे खाली आणि हा इकडे असणार. ओके, आणि या कर्वला आपण काय म्हणतोय? Bernoulli's lemniscate. This curve is also called as a Bernoulli's lemniscate. Okay. Now next. पुढचा कर्व घेऊयात आपण. Now in this curve, the equation of this curve, r is equal to a into 1 plus cos theta. The given equation of the curve. Next example we are taking for polar curve. R is equal to a into 1 plus cos theta. Now tell me about symmetry of this curve. Symmetry सांगायची. Initial line. Replace theta by minus theta. Replace theta by minus theta. Equation remains same. Therefore, curve is symmetric about initial line. त्याच्यानंतर tangent at pole काढा. Put r is equal to 0 in given equation. r is equal to 0 put केला तर इथे इक्वेशन काय मिळेल तुम्हाला? 1 plus cos theta is equal to 0. Therefore, 1 plus cos theta is equal to 0. ओके, मग आता cos theta is equal to काय मिळेल? Therefore, cos theta is equal to -1. Isn't it? Cos theta is equal to -1. Therefore, theta is equal to cos inverse of -1. And as we know that cos inverse of -1 is equal to pi. Isn't it? Therefore, theta is equal to pi is tangent at pole. Theta is equal to pi is tangent at pole. फक्त एकच tangent आहे याच्यामध्ये. या इक्वेशन मध्ये फक्त एकच tangent मिळेल. ज्यावेळेस रोज कर्व असतात त्या ठिकाणी tangent at pole तुम्हाला डिफरंट मिळतील. पण आता मगाशी जे एक्झाम्पल बघितलं आपण r square is equal to a square cos 2 theta त्याच्यामध्ये आणि आता हे जे कार्डिओडचे एक्झाम्पल्स घेतोय आपण त्याच्यामध्ये सुद्धा एकच तुम्हाला टँजंट मिळणार आहे, टँजंट ऍट पोल. ओके, सो हियर थीटा इज इक्वल टू पाय इज द टँजंट ऍट पोल. देन टँजंट्स tan psi is equal to r into d theta by dr. So here derivative of r with respect to theta it gives minus sin theta ना, minus a sin theta, minus a sin theta. Is it okay? मग आता या ठिकाणी tan psi काय मिळेल सांगा? Therefore tan psi is equal to r into d theta by dr. So r is equal to we have a into 1 plus cos theta into minus a इथं बघा a into 1 plus cos theta divided by minus a into sin theta. Is it okay? Tan psi. Therefore tan psi ची व्हॅल्यू काय मिळेल? आता हा जो 1 plus cos theta a कॅन्सल झाला, 1 plus cos theta साठी आपण असं लिहू शकतोय का? cos square theta by 2 which is equal to cos square theta by 2 divided by sin theta, that is sin theta by 2 into cos theta by 2. So which gives minus cot theta by 2. It is minus cot theta by 2 minus cos theta, that is equal to tan
pi by 2 plus theta by 2. Okay, therefore here we are getting the value of psi, it is equal to pi by 2 plus theta by 2. Is it okay? Tangents, we are getting that pi by 2 plus theta by 2. Then finding out limits of r is equal to लोएस्ट लिमिट काय असेल r ची, ज्यावेळेस आपण cos theta ची व्हॅल्यू -1 आणि +1 पुट करतोय. -1 पुट केलं तर r इज इक्वल टू 0 मिळेल. ओके, आणि +1 पुट केलं तर r इज इक्वल टू 2a मिळेल. सो लोएस्ट व्हॅल्यू इज 0 आणि ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू इज 2a. हे झालं. त्याच्यानंतर आपण टेबल प्रिपेअर करतोय फॉर थीटा r and either consider tan psi or you can directly take that psi. आता थीटाची व्हॅल्यू 0 पुट केली. टँजंट ऍट पोल काय मिळालंय आपला? टँजंट ऍट पोल थीटा इज इक्वल टू पाय आहे. आता या ठिकाणच्या ज्या व्हॅल्यू घेतोय आपण, थीटाच्या ज्या व्हॅल्यू घेतोय, तर त्या व्हॅल्यू घेताना कसं घेणार? थीटा इज इक्वल टू काय घेणार पहिल्यांदा? आता थीटा इज इक्वल टू 0. सेकंड व्हॅल्यू काय असेल? थीटा इज इक्वल टू कंटिन्युअस घ्यायचं याच्यामध्ये, असं घ्या ना, असं डायरेक्ट पाय बाय 2 पाय आणि 3 पाय बाय 2. आणि इथे बघा थीटाची व्हॅल्यू जर मी पाय बाय 2 घेतली, त्याच्यानंतर 2 पाय बाय 2, 3 पाय बाय 2 and 4 पाय बाय 2, दॅट इज 2 पाय ना, 2 पाय. म्हणजे ही कम्प्लीट सर्कल घेऊयात आपण. सर्कलची ज्या व्हॅल्यू असतात त्या व्हॅल्यू घेऊयात आपण. सर्कल स्टार्ट्स विथ 0 एंड्स विथ 2 पाय, म्हणजे 0 पासून स्टार्ट होतं 0 ला येतं तिथं. सो थीटा इज इक्वल टू 0 घेतला, त्यावेळेस आर काय मिळतो सांगा आपल्याला? 2a. थीटा इज इक्वल टू 0. कॉस 0 इज 1, सो आर विल बी 2a. साय काय मिळतोय सांगा? टॅन साय किंवा साय, कोणती पण व्हॅल्यू घ्या. 2. Pi by 2. पाय बाय 2. नेक्स्ट, थीटाची व्हॅल्यू पाय बाय 2 पुट करा. कॉस पाय बाय 2 A. 0, cos pi by 2 is 0, therefore r is equal to a. त्याच्यानंतर साय किंवा टॅन साय, जी कोणती व्हॅल्यू घ्यायची ती सांगा. येस, काय मिळेल इथं? थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 2. किती? इथे व्हॅल्यू काय मिळेल? पाय मिळेल ना. जर सपोज तुम्ही साय घेतलाय, पाय बाय 2 प्लस थीटा बाय 2, पाय बाय 2 प्लस थीटाची व्हॅल्यू जर पाय बाय 2 घेतलं की पाय बाय 4 मिळेल. पाय बाय 2 प्लस पाय बाय 4. येस, सांगा किती व्हॅल्यू काय असेल? पाय बाय 2 प्लस 3 pi by 4. 4. ओके, चेक करा व्यवस्थित. 3 पाय बाय 4. त्याच्यानंतर थीटा इज इक्वल टू पाय पुट केला तर आर काय मिळेल? थीटा इज 0. इक्वल टू पाय. यस, इट इज 0. टॅन साय किंवा साय काय मिळेल? पाय. त्याच्यानंतर 3 पाय बाय 2 ए मिळेल. cos 3 पाय बाय 2 इज 0, therefore r will be a. साय काय मिळेल सांगा? बी फास्ट. पाय बाय 2 प्लस 3 पाय बाय 4, whatever that value is there. Simply पाय. कॅल्क्युलेट करा. थीटाची 5 pi by व्हॅल्यू, 4. okay, it is 5 pi by 4. And last value we are keeping there. Theta is equal to 2 pi, then r becomes 2a, and at that time tan psi, or you can consider psi, it will be pi by 2 plus pi. 3 pi by 2 na? Yes. Okay. Now look at that.
बाय युझिंग दिस अकॉर्डिंग टू टेबल. आता याच्यामध्ये फक्त टेबलचा विचार करतो आणि प्रॉबेबली आपण कन्सिडर करतो द व्हॅल्यूज ऑफ थिटा अँड आर. while we are tracing a curve of cardioid, that time we have to take the values of theta and r mainly. ह्या दोन व्हॅल्यूज आपण इम्पॉर्टंट आपल्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे ज्यावेळेस आपण कार्डिओइड ट्रेस करतोय. आता बघा या ठिकाणी हा जो कर्व आहे, कर्व कसा स्टार्ट होतोय. लुक ऍट दिस. आपल्याला माहितीये पहिल्यांदा आपण दोन पॉइंट्स प्लॉट करून घ्यायच्या. कोणते कोणते. तिथं हा 0 0 असणार आहे, ओरिजिन असले 0. त्याच्यानंतर आर ची व्हॅल्यू काय येते बघा. ज्यावेळेस थिटा 0 असतो आर तुमचा 2a असतो. म्हणजे इथे कुठेतरी तुमचा 2a पॉइंट असणार आहे इथला 2a 0. त्याच्यानंतर पाय बाय 2 ला a आहे, तो एक पॉइंट प्लॉट करून घ्यायचा आपला इथला. हे जे डिस्टन्स आहे इथलं आपलं दॅट इज a. हे एवढंच डिस्टन्स इथून इथपर्यंत 2a आणि हा a आहे. मग ऍक्च्युअल कर्व कुठून स्टार्ट होतो बघा आपला. हा कर्व स्टार्ट होतोय इथून इथे आणि हा कर्व आपला इथून पण स्टार्ट होतोय 2a पासून. ओके. मग आता फक्त या हा कर्व असल्यामुळे याला आपण एक प्रोबेबल शेप देतोय, एक पर्टिक्युलर शेप देतोय. सो हिअर दिस कर्व स्टार्ट्स विथ दिस पॉइंट 0 and this extends up to 2a. बघा कर्व कसं स्टार्ट होतोय. इथून स्टार्ट होतो. फक्त आपण शेप देतोय याला. याच्यामध्ये वेगळं असं काही नाही. तुम्ही इथून जवळून पण घेऊ शकताय. फक्त हा कर्व दिसण्यासाठी आपण हा शेप देतोय इथून. बाकी काही नाही याच्यामध्ये. हा इथून स्टार्ट होतोय आणि संपतोय कुठं 2a ला किंवा 2a पासून स्टार्ट होतोय या पोलला संपवतोय. आणि याची जी सिमेट्री आहे ती आपण इकडे खाली घेतोय. याची सिमेट्री जी आहे ती इकडे घेतोय आपण. आणि एक लक्षात घ्या, when theta is equal to pi, that time r is equal to 0. म्हणजे ज्या वेळेस थिटाची व्हॅल्यू पायला येते इथं, थिटा इज इक्वल टू पाय आहे हा, that time r is 0. म्हणजे इथं 0 ला येतोय तो r. ओके. आणि थिटा इज इक्वल टू पाय इज द टँजेंट ऍट पोल. म्हणजे या कर्वला इथं हा जो थिटा इज इक्वल टू 0 आहे हा टँजेंट असणार आहे. टँजेंट ऍट पोल आहे. हा तुमचा पोल आहे इथला. इथं टँजेंट ऍट पोल आहे. ओके. सो हिअर मग आता हा जो टँजेंट आहे, फक्त हा टँजेंट आहे हे दाखवण्यासाठी या कर्वला आपण थोडासा शेप देतोय. बाकी इथं काहीही नाहीये. सो हिअर वी आर गेटिंग द कर्व लाईक हार्ट शेप अँड दिस कर्व इज कॉल्ड ॲज कार्डिओइड. दिस कर्व इज कॉल्ड ॲज cardioid, or it is also called as heart shaped curve. ओके. हे प्रत्येकाने समजलं? Yes, everyone. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. हे बघा ऍक्च्युअल कर्व तुमचा असा असतो इथं. ए पासून 0 पासून स्टार्ट होतोय, ए पर्यंत जातोय, परत हा 2a मधनं जातोय. मग तो ऍक्च्युअल कर्व आणि त्याला आपण फक्त शेप दिलाय विथ इट्स सिमेट्री. सिमेट्री म्हणजे पॉसिबल सिमेट्री कोणत्या साईडला येते. थिटा इज इक्वल टू पाय हा टँजेंट ऍट पोल आहे. त्याच्या वरच्या साईडला कर्व येतोय. थिटा इज इक्वल टू पायच्या वरच्या साईडला कर्व येतोय आणि थिटा इज इक्वल टू 0च्या वरच्या साईडला अप्पर पार्ट मध्ये तो कर्व येतोय आणि त्याचा जो लोअर पार्ट आहे दॅट विल बी द सिमेट्री ऑफ दॅट कर्व. Got it? Okay. We are going for the next one. आता इक्वेशन कोण सांगू शकेल का या कर्वचं इक्वेशन काय असेल? Yes, anyone? What will be the equation of this curve?
इकडे बघा थोडस. आता ज्यावेळेस आपण साइन थिटा कॉस थिटा वगैरे कन्सिडर करतोय, हा आपला प्लेन आहे एक्स वाय. मला एक सांगा, कॉस ए थिटा मायनस कॉस ए थिटा, साइन थिटा आणि मायनस साइन थिटा, याचे जे काही कर्व्स असतील किंवा जो सर्कल असेल तो कोणत्या साईडला येतोय? येस एनीबडी? आता ए साइन थिटा म्हणलं तर जो सर्कल असेल आर इज इक्वल टू ए साइन थिटा असेल, तो सर्कल असा येईल, बरोबर आहे? इथं अप्पर पार्ट मध्ये येईल. तर इज इट ओके? आणि समजा या ठिकाणी मी आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थिटा घेतला, तर तो कर्व माझा इथं असणार आहे. हा कर्व असा असेल माझा आता मगाशी जो काढलेला आहे. आता इथं साइन थिटा आहे, कॉस थिटा कुठं असेल? आर इज इक्वल टू ए कॉस थिटा. जस्ट टेल मी दॅट आर इज इक्वल टू ए कॉस थिटा. एक्स ऍक्सिस ला. एक्स ऍक्सिस ला असणार आहे. म्हणजे तुमचा जर सपोज हा तुमचा एक्स असा आहे, तर तुमचा जो आर इज इक्वल टू ए कॉस थिटा असेल, तर तो फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येतो की फर्स्ट आणि सेकंड, फर्स्ट आणि फोर्थ मध्ये येतोय? असा येतोय आर इज इक्वल टू ए कॉस थिटा, बरोबर आहे ना? Yes. ओके. आता इथं आर इज इक्वल टू ए कॉस थिटा झाला. आता मायनस ए कॉस थिटा कुठं असेल? एक्झॅक्टली याच्या अपोजिट असणार आहे ना, बरोबर आहे? आता हा साइन थिटा इकडे बघा, हा साइन थिटा इकडे येणार आणि हा मायनस साइन थिटा इकडे येणार. सिंपल गोष्टी आहेत ह्या सगळ्या. मग आता हा जो कर्व आहे, या कर्वचे इक्वेशन काय असू शकतं सांगू शकेल कोणी? आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थिटा, 1 मायनस कॉस वन थिटा, मायनस कॉस थिटा. 1 मायनस कॉस थिटा. मग त्याचा कर्व जो आहे तो एक्झॅक्टली अपोजिट असेल आणि त्या ठिकाणी थिटा इज इक्वल टू 0 इज टँजंट ऍट पोल असणार आहे. आर यू गेटिंग? त्याच्यानंतर आर इज इक्वल टू, हे जी डिस्टन्स आहे, आर इज इक्वल टू हायेस्ट आणि लोएस्ट. आता याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायचं, ज्यावेळेस इथं रेडियस आपण कन्सिडर करतोय तर त्या ठिकाणी फक्त पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू कन्सिडर करणार आहे आपण. आर इज इक्वल टू 2a अँड आर इज इक्वल टू a, ह्यात फक्त पॉसिबल व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूजच कन्सिडर करतोय. इजंट इट? मग या ठिकाणी हा जो कर्व आहे तो या शेप मध्ये येणार, अपोजिट, एक्झॅक्टली जे आता आपण शिकलेलं आहे त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट असणार आहे. गॉट इट? येस मॅम. मगाशी आपण कसं बघितलं होतं? या साईडला बघितलं होतं, असा होता तो कर्व आपला. तर या ठिकाणी हा 2a तसंच राहणार आहे. फक्त इक्वेशन काय असेल? आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थिटा. आणि सपोज मी आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थिटा कन्सिडर केलं, तर त्यावेळेस जो माझा कर्व असेल, जो आपण कर्व ट्रेस करतो, दॅट विल बी लाईक दिस, असा असेल. दिस विल बी द इक्वेशन आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस साइन थिटा. गॉट इट? आणि आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 मायनस कॉस थिटाला आपला जो कर्व आहे तो खाली असणार आहे. सगळ्यांना समजलं का हे? So here, Yes. this is the equation of curve. Take for that homework, r is equal to a into 1 minus cos theta. हे सॉल्व करा तुम्ही स्वतःहून. कर्व तर तुमचा या शेप मध्ये येणार आहे आणि त्याच्यासोबत आणखीन एक इक्वेशन घ्या, तेही सॉल्व करून बघा. r is equal to a into 1 plus sin theta. ओके, या ठिकाणी हा चॅप्टर कंप्लीट झालेला आहे. कंप्लीट चॅप्टर मध्ये आपण काय काय शिकले? पहिल्यांदा कार्टेशियन कर्व, पॅरामेट्रिक कर्व. पॅरामेट्रिक कर्व मध्ये
फक्त सायक्लॉइड्स विचारले जातात आणि त्याच्यानंतर पोलार कर्व्स मध्ये कार्डिओइड आणि रोज कर्व दॅट आर इम्पॉर्टंट. एव्हरीवन अंडरस्टूड दॅट? Yes, sir. आता याच्यानंतर जो नेक्स्ट चॅप्टर आहे तो चॅप्टर आपण शिकणार आहे. दॅट इज मल्टिपल इंटिग्रल्स. लास्ट चॅप्टर आहे तो. आपले टोटल 5 युनिट्स कंप्लीट झालेले आहेत. प्रत्येक चॅप्टरचे एमसीक्यूज मिळालेत आपल्याला? काय विचारते मी? हॅलो, हॅलो, आवाज येतोय का? Yes, ma'am. Yes, sir. प्रत्येक चॅप्टरचे एमसीक्यूज मिळालेले आहेत का? फक्त आता हा रोज कर म्हणजे आपला जो आत्ताचा जो आहे कर्व ट्रेसिंगचा ते सोडले तर बाकीचे आधीचे 4 चॅप्टरचे मिळालेत एमसीक्यूज? अरे येस तरी म्हणा, नो तरी म्हणा. कॉम्प्लेक्स नंबरचे नाही मिळाले. कॉम्प्लेक्सचे नाही मिळाले. ओके, ठीक आहे. मी सगळे पाठवून देते. परत एकदा मी पीडीएफ शेअर करते. ते पण जेवढे चॅप्टर झाले सगळे एमसीक्यू चेक करून पाठवून देते मी तुम्हाला. काही क्वेश्चन्स आपले मला वाटतं आकांक्षा तुम्ही पाठवलेत मला क्वेश्चन्स त्याच्यामधले इंटिग्रल कॅल्क्युलसचे, ते पण आपण सॉल्व्ह करूया. रोल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. ओके, 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या. 5 मिनिटानंतर परत एकदा आपण जॉईन व्हायचंय. हॅलो मॅम, हा बोला. क्विज दिली ती असाइनमेंट आहे का? असाइनमेंट म्हणून सॉल्व्ह करू शकता किंवा तसंच सॉल्व्ह करा, काही प्रॉब्लेम नाही. असाइनमेंट साठी दुसरे क्वेश्चन देऊयात आपण, तसंच सॉल्व्ह केलं तरी चालेल. ते प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स आहेत म्हणून सॉल्व्ह करा. असाइनमेंट क्वेश्चन वेगळे देणार का मग तुम्ही? असाइनमेंट असाइनमेंट क्वेश्चन वेगळे आहेत का मग? हो, असाइनमेंट क्वेश्चन सेपरेट देते मी परत एकदा. प्रॅक्टिस क्वेश्चन्स म्हणून सॉल्व्ह करा. M1 चे M2 चे बुक्स आहेत सगळ्यांकडे? आहेत. हा, तर त्याच्यामध्ये काही बॅक साईडला आपल्याला हे दिलेले असतात बघा, इम्पॉर्टंट रिझल्ट वगैरे. तर ते चेक करा थोडेसे, ज्याच्यामध्ये काही फॉर्म्युलेज आहेत, काही म्हणजे इंटिग्रेशनचे आहेत, डेरिव्हेटिव्हचे आहेत, परत हे कर्व ट्रेसिंगचे आहेत काही फॉर्म्युले. तर ते थोडेसे चेक करा, त्याच्यावरून पण तुम्हाला इझिली समजून जाईल सगळे. ओके, एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घ्या. 5 मिनिटानंतर परत एकदा जॉईन व्हा. नेक्स्ट चॅप्टर स्टार्ट करूयात आपण.